Good morning, students. Welcome back to your English class. So, children, how are you all? Hope you all are fine and safe at home, right? Yes. So, children, what all the things you have learned this year and last year? So, there are several things which you all are learning through mobile phones, right? So, internet. And hope you all are enjoying the classes also well, because you don't have any other friends to fight each other, quarrel each other, talk each other. And when the classes will be going on, like when you are coming to the school, at that time what you are doing is you are sitting in the bench and chatting with the friends. When teacher is teaching something or telling something, you start shouting there. So these are the things you can't do now, because no one will be there, the friends beside you, right? So you might feel very bored by listening to the online classes, and some might be very happy also. So well then, children, however this pandemic year will be moving on, let us see what happens. As you all know that, children, I am your English teacher Anita. I'll be taking English as well as grammar. Grammar means even I'll be taking the general knowledge class for you. So well then, children, before getting into the English class, let me introduce you the chapters, which all the chapters you are going to learn, as well as the poems. So the first, you have 3 units, unit 1, 2 and 3. So in this 3 unit, you will be having 2 lessons and 1 poem. So in each unit, you will be having 2 lessons and 1 poem. So let me tell the names of the lesson as well as poem. So the first lesson is, in unit 1, you are going to learn Kokila's Healthy Kitchen. And the second chapter, Street Food Festival. So this is a star mark. So this is Mother Earth's Children. This is the poem. So you have 2 chapters, lesson and 1 poem. Whereas in unit 2, third chapter is the Red Peacock, and the 4th one, the Friendly Ghost. And one more, see, you can see the poem here, The Owl and the Pussycat. And in third unit, you have 5th chapter, Rikki Tikki Tavi. And the 6th chapter is 2 Friends and the Bear. The last poem you have is The Silent Snake. So totally you have 2 chapters and 1 poem in each unit. So children, today we are going to start our first English class with the lesson Kokila's Healthy Kitchen. Hope you all will enjoy the class, right? So before moving to the lesson, let me introduce you few difficult words which you are facing in this lesson, and I will tell you the meaning of the words. As I told you, the first chapter is Kokila's Healthy Kitchen. So children, the first word we are going to learn is Auntie. So children, the first chapter we are going to see is Kokila's Healthy Kitchen. So well, the first word is culinary, connected with cooking. Culinary antandre connected with cooking. And the second word, excess, an amount that is more than required. So excess andre namu ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So whereas thali, traditional meal at an Indian restaurant. ಥಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೀಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಡಿಶಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ like in Hubli Dharwad, if you go and order thali, you will get like 2 types of sambar, rasam, and 2 types of this palya, we will say, right? So mixed vegetable curry. So there are like this, and bhaji, something puri, chapati, roti, and dal and rice, everything will be included. So it will be a quite big thali. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ whereas you go outside with your family to the hotel, you can see parents ordering ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಥರದ್ದು ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಥಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ plants grown without using harmful chemicals. So you can hear the word organic here nowadays alva. So ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ we hear the word that is ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಬೇಗ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗೆ ತಾವಾಗಿ ಆ ಗಿಡಗಳು ತಾವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, these are the words, that is culinary, connected with cooking, excess, an amount that is more than required. Thali, traditional meal at an Indian restaurant. Fourth one, organic, plants grown without using harmful chemicals. So these are the words, whereas there are some more words. Okay, so I'll be telling you. So as I told you, the chapter is Kokila's healthy kitchen. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದೇನು? ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್, ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಫಾ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, till afternoon you keep your plate on the sofa itself. By afternoon you go and wash your plate, you will be seeing so many insects, right? Small insects sitting on it. So do one thing, take the same plate and go and have lunch in the noon. What happens? Really you will feel very bad. Yakantandre your health will get worst. So your the part in a body will get worst, because see, insects ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಡರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಂಚ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ it will get very worst. So that's why you have to keep everything clean, not only the kitchen, the whole house you have to keep clean. So ಈ ಲೆಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, 2 boys will be there. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಸಂಜೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಟ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಆಟ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಶೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಗೆಯೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಗೆದು ಹೋಗೋದು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದೇ by evening what they will do is they will go to play. Okay, they have to come back, right? However, after playing you have to go to your house back. So while coming back they feel very much hungry. Okay, what they will decide is, okay, one friend will tell that no, we'll have something and we'll go to home because I'm so hungry and we have a good restaurant over here. They will go to the restaurant also and they will have a great meal there. Okay, so they will like that meal very much and they'll see it will be very good. Okay, what will they do? They will like it and tell me what they will do. I will tell you what they will do further in the lesson. Okay, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ
ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಲೆಸನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಕೋಕಿಲಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಚನ್. See, so moving on to the lesson, children, I want you all to read this also. The word splash has been given here. You all have to read this also, okay? Ranjit and his friend Salim are heading home after a game of badminton. So ಏನು ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಈ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಲೀಂ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೀಲ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಕಿಲಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಚನ್. ಹಾ, ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು, ಕೋಕಿಲಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. They enter the restaurant. The ambience is beautiful. There are many potted plants. So children, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಟೆಲ್, ಆಯ್ತಾ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೂವ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಳ? ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟನ್. ತೆನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆಗಳು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, a waiter comes to take their order. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಪೊಂಗಲ್. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಕಾಳುಗಳು, ಸಸಿಗಳು ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅವು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪೊಂಗಲ್. ಪೊಂಗಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಪೊಂಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ನಾವು ಪೊಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕಾಳುಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪೊಂಗಲ್ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ದೋಸಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾಳು ತರಕಾರಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೋಸೆ ಬೇಕು. ದೋಸಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬನಂತಾನೆ. let's try some juice. What would you like? I will go in for a juice with lime and mint. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ, ಹೌದು ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪುದೀನ ಎಲೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮೂದಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ರಾಸ್ಪರಿ ಅಂಡ್ ನಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನಂತ, ನನಗೆ ಸ್ಮೂದಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಮೂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೇಡ್ ಬೈ
ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಕರ್ಡ್. ಸ್ಮೂದಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕಿ, ನಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬನೇನಂತಾನೆ ನಾನು ಸ್ಮೂದಿ ತಗೋತೀನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬನಂತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ವೇಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೇಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರ್ಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಹೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಊಟ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕೆಲವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಈ 5 ಸ್ಟಾರು ಆಮೇಲೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಏನೇನೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ಅವರು ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 500 400 ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ದೋಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನೀಟಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೇಟರ್ ಏನಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ವೇಟರ್ ಏನಂತಾನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆ, ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಮೀಲ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಹಲೋ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಮೀಲ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ದ ಐಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಂತಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೋಸಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೇಜ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಾಳುಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿ ಲರ್ನ್ ಹರ್ ಕಲಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕೋಕಿಲಾ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ, ಈ ಅಡುಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ, ಯಾರ ಅಜ್ಜಿ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಯ್ತಾ? ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್. ನೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಹೋಟ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಊಟಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೋಕಿಲಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಕಿಲಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಶಾಪ್ ಒನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಹೌದು ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಈ ಥರ ಅಡುಗೆನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ನೆನಪು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೈ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೋಸಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಶೆಡ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ 2 tables. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾರೆ,
ಇಲ್ಲ, ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್, 1-2 ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಅಡುಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ 2 years earlier. ವಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಎಗೋ. ಅದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳೇ ಆಯಿತು ನಾವು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Got it? Well then children, hope you all have enjoyed this, right? I want you all to read word splash, which is very, very important. So when the difficult word comes, you can understand it, right? And I want you all to eat healthy food, right? I don't want you to eat this roadside street foods and all, and junk foods, mainly junk foods, which keeps your health very disturbed. Okay, that too in this pandemic here, if you eat such type of junk foods, you will be seriously ill. Okay, so never go with the junk foods and street foods. It's better to have the food which is prepared by your mother, right? Well then children, we'll meet in the next class with the next part of this continuation, okay, of this lesson, that is Kokila's Healthy Kitchen. Thank you.